তীব্র হচ্ছে কৃষক বিক্ষোভ। আজ কৃষক বিক্ষোভের 17তম দিন এবং এর পরবর্তী কৃষক সংগঠনগুলির কি কি কর্মসূচি রয়েছে এই বিষয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন रवि मिश्रा। रवि जी, जानना चाहेंगे किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, उन लोगों का अगला कार्यक्रम क्या होने वाला है? ये देखिए, साफ तौर पे आज किसानों को आंदोलन करते हुए 17वां दिन हो जाएगा और किसान अभी भी दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के हाईवे बॉर्डर्स पर काफी संख्या में डटे हुए हैं। और आपको बता दूं कि आज 12 दिसंबर है, जैसा कि किसानों ने घोषणा की थी कि वो देश भर के सभी टोल को फ्री कर देंगे। यानी जो बड़ी बड़ी एनएच हाईवेज पर जो नाकेबंदी है, टोल टैक्स है, उनको फ्री कर देंगे। और जिसका असर देश भर के अलग अलग राज्यों से देखने को अभी भी मिल रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली एनएच 48 पे मौजूद हूँ, जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। और यहाँ पर फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि किसानों की जत्थेबंदी मौजूद नहीं है और टोल अभी चल रहा है, टोल का पैसा देना पड़ रहा है। मगर जैसी की खबरें आ रही हैं कि अलग अलग टोल से ये खबर निकल कर आ रही है कि टोल को फ्री करने के लिए किसान भारी संख्या में टोल टैक्स पर पहुंच रहे हैं, नाकेबंदी पर पहुंच रहे हैं और लोगों को टोल देने से रोक रहे हैं। साफ तौर पर किसान सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और भी बड़ी तरीके से यूं ही जारी रहेगा। देखना होगा कि आज दिन भर में कहां किन किन टोल से कैसी खबर निकलकर सामने आती है, क्योंकि टोल फ्री करने से कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस मौजूद है, प्रशासन सतर्क है, किसी प्रकार की हिंसा को रोकने के प्रशासन मौजूद है। मगर देखना ये होगा कि क्या आज किसान जत्थेबंदी टोल पर पहुंचती है और टोल फ्री कराने की कोशिश की जाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। रवि जी, किसानों का कोई चक्का जाम का कोई कार्यक्रम है क्या? जी, साफ तौर पर चक्का जाम की ऐसी कोई खबर नहीं है। साफ तौर पर किसानों ने कहा था कि 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को फ्री किया जाएगा। यानी हर राज्य में किसानों से ये अनुरोध किया गया था कि आप अपने जिले मुख्यालय पे जाएं, वहां प्रोटेस्ट करें, आप अपने नाकेबंदी पर जाएं, टोल जहां पे दिया जाता है उस टोल को फ्री कराया जाए। तो किसान पहुंच रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, दिनचर्या शुरू हुई है। देखना होगा कि शाम होते होते कैसी खबरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि किसान सड़कों पर हैं और अभी भी हरियाणा, पंजाब से हजारों की संख्या में किसान इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वक्त बीतते बीतते क्या खबर आती है, देखने वाली बात होगी। আসছে পরবর্তী খবরে। টার্গেট বাংলা, বিজেপির সাঁড়াশি চাপ, একদিকে কেন্দ্র থেকে প্রশাসনিক, তার সঙ্গে রাজনৈতিক পাল্টা সংঘাতে রাজ্য। পাখির চোখ 21-এর ভোট, বিজেপির দ্বিমুখী কৌশল, একদিকে রাজনৈতিক চাপ, অন্যদিকে প্রশাসনিক। জেপি নাড্ডার কনভয় হামলার অভিযোগ এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করতে 14 ডিসেম্বর দিল্লিতে মুখ্য সচিব এবং ডিজিপি কে ডেকে পাঠায় অমিত শাহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। और उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार सीएस और डीजी को नहीं बुलाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो जाती हो जाती है। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है बुलाने का, हम उसका स्वागत करें। নবান্ন অবশ্য সংঘাতের পথেই হেঁটেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লাকে চিঠি লিখে মুখ্য সচিব আলাপান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি এবং ডিজিপি দিল্লি যাচ্ছেন না। একটা ঘটনা ঘটেছে, সেখানে অভিযোগ আছে, রাজ্য সরকার তদন্ত করছে, ধরপাকড় চলেছে, মামলা হয়েছে, যা যা করার করছে। সেখানে এইভাবে ডেকে পাঠানোটা, এটা তো একটা ক্ষমতার আস্ফালন, এটা তাদের এখতিয়ারে পড়ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ডেকেছে, রাজ্য সরকার অস্বীকার করেছে। এবার দুই সরকারের বিষয়, আমরা দল হিসেবে বলতে পারি এখানে আলাদা কোনো প্রশাসন নেই, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং ডিজিপিকে কেন্দ্রের এভাবে তলব নজিরবিহীন বলে অনেকের মত। এ নিয়ে তৃণমূল বিজেপির তরজা তুঙ্গে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন? কেন্দ্র কি এভাবে ডেকে পাঠাতে পারে? এরা দুজনেই আইএএস এবং আইপিএস অফিসার। কেন্দ্র এদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না বা ডাকতে পারেন না, এই কথাটা ঠিক না। এই যে ডেকে পাঠিয়েছেন, এর উত্তরে আমাদের রাজ্যের মুখ্য সচিব তো
উত্তর দিয়েছেন, মানে একবারে নীরব থাকেননি, তাতে বোঝা যায় যে কেন্দ্রের এই ধরনের ডেকে পাঠানোর একটা ইখতিয়ার আছে। একদিকে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক পদক্ষেপ, আর একদিকে রাজনৈতিক সূত্রের খবর। কনভয় হামলার অভিযোগ নিয়ে জেপি নাড্ডা এবং কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। মুকুল রায়ের সঙ্গে কথা বলেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ঠিক কি ঘটেছিল তা সবিস্তারে জানেন মোদী শাহ। সুর চড়াতে রাজ্যে আসছেন মোদীর সেনাপতি। 19 এবং 20 ডিসেম্বর বাংলায় ফের অমিত শাহ। নদিয়া এবং বীরভূমে একাধিক কর্মসূচিতে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এবার থেকে প্রতি মাসেই রাজ্যে আসবেন অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডা। লক্ষ্য একটাই, 21শে বঙ্গজয়। নিউজ 18 বাংলা। কেন্দ্র বনাম রাজ্য, রাজ্য বনাম রাজ্যপাল। জেপি নাড্ডার কনভয় হামলার অভিযোগকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড়। একদিকে মোদী সরকারকে রিপোর্ট রাজ্যপালের, আরেকদিকে রাজ্য পুলিশের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে। রিপোর্ট পাল্টা রিপোর্ট। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ। এ নিয়ে ফের সংঘাতে রাজ্যপাল, কেন্দ্র এবং রাজ্য। বৃহস্পতিবারই রাজ্যপালের থেকে রিপোর্ট চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই মতো কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, কেন্দ্রকে পাঠানো রাজ্যপালের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের সভাও করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যপালের এও দাবি, মুখ্য সচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেও ডায়মন্ড হারবারের ঘটনা নিয়ে কোনো তথ্য দেননি। এর আগেও নানা বিষয়ে তথ্য চেয়ে তিনি পাননি। I have sent a report about the extremely disturbing developments that are antithetical to rule of law, that sound death knell of constitutional parameters. I have sent a report to the central government. ঘটনার না দেখে যা বলবার তাই বলেছেন, সেটা তো আসল সত্য ঘটনা নয়। এখনো আমরা জানি না যে বিজেপি নিজেই লোক রেখেছিল কিনা এসব করার জন্য। এনকোয়ারি রিপোর্ট যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই কিছু বলতে পারে না। এদিকে ডায়মন্ড হারবার কাণ্ড নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজিও রিপোর্ট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জেপি নাড্ডাকে একটি বুলেট প্রুফ গাড়ি এবং একটি পাইলট কার দেয় রাজ্য পুলিশ। জেপি নাড্ডার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছিলেন। এছাড়া নাড্ডার সফর ও অনুষ্ঠানের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ 4 জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, 8 জন ডেপুটি পুলিশ সুপার, 8 জন ইন্সপেক্টর, 30 জন পুলিশ অফিসার, 40 জন র্যাফ, 145 জন কনস্টেবল, 350 জন সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করে। গতকালকের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 3টে আলাদা এফআইআর হয়েছে, যেখানে রাকেশ সিং এর বিরুদ্ধে প্রভোকেশনের অ্যালিগেশন আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই 3টে এফআইআর বেসিসে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। শিরাকোলে প্ররোচন দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং এর বিরুদ্ধে। বিজেপি অবশ্য প্ররোচনার অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের দাবি, নাড্ডার কনভয়ে হামলা করেছে তৃণমূলই। যদিও সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া রাজ্য পুলিশের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, শিরাকোলে 10 থেকে 15 মিনিট বাদ দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের কোথাওই কিছু হয়নি। ক্যামেরায় সুরজ প্রসাদ গুপ্তার সঙ্গে সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকান্ত মুখোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা। ডায়মন্ড হারবার জেপি নাড্ডার কনভয় হামলার অভিযোগ, এ নিয়েই এখন ফুটছে রাজ্য রাজনীতি। সম্মুখ সমরে তৃণমূল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে ফের আসলে রাজ্যপাল। শিরাকলে কিছু হয়নি, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব করে। I have urged the Honorable Chief Minister, Madam, please reflect, to request her a withdrawal will enhance her dignity. দেখ করতে করতে এই পার্টিটা খুব শীঘ্রই হারিয়ে যাবে। কিছু গুন্ডাকে নিয়ে গুন্ডামি করছে। Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution.
তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। जब पूरी जानकारी हमने एक दिन पहले दे दी, हमारे पास आ गई, उसके बाद भी यदि सरकार व्यवस्था नहीं कर सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा पुलिस के सामने हमला हो जाए, जानलेवा हमला, एक नहीं 10-10 गाड़ी फोड़ दी जाए, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर हो, तो ये सरकार का फेलियर है कि यह कृत्य उनके संरक्षण में हुआ, उनके इशारे पे हुआ और मुख्यमंत्री के इशारे पे ये सब हुआ है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয় হামলার অভিযোগ। এ নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে ঝড়। রাজ্যপালের থেকে রিপোর্ট পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব এবং ডিজিপিকে তলব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। দুজনেই জানিয়ে দিয়েছেন যাবেন না, কিন্তু তাতে তরজা থামেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অফিসারের কোনো জুরিসডিকশন নেই চিফ সেক্রেটারি এবং ডিজিকে এভাবে ডেকে পাঠানোর কোনো জুরিসডিকশন নেই। ল অ্যান্ড অর্ডার সাবজেক্ট নিয়ে ডিসকাশন করতে চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে রাজ্যের, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট গেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যদি কোনো রিপোর্ট রাজ্যপালের কাছ থেকে বা দলের কোনো লোকেদের কাছ থেকে পান, তাহলে এটাই প্রোটোকল, এটাই সিস্টেম হচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো। বাকযুদ্ধ চরমে, লক্ষ্য একটাই, 21-এর কুরুক্ষেত্র জয়। নিউজ 18 বাংলা। সিএএ কার্যকর করা হবে, তবে বাংলায় এনআরসি চালু করা নিয়ে এখনই কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। নিউজ 18 के एक्सक्लूसिव साक्षात्कारे बोलें कैलाश विजयवर्गीय। आप कितनी कॉन्फिडेंट है कि जनवरी या अगले साल की शुरुआत में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लागू कर देंगे, और अगर लागू करेंगे उसका पॉलिटिकल रिपरकशन भी होगा, तो और सिर्फ शायद बंगाल में नहीं होगा, देश के कई कोने हैं जहाँ पे इसका रिपरकशन होगा, तो इसका क्या आपका बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि ये रिपरकशन अगर जब होगा, बंगाल में होगा, ये कोल बाउंड स्टेट है, बाकी देश के बाकी इलाके में कई इलाके में होने का चांसेस है। आप इसको रेजिस्ट कैसे करेंगे? आपका बैकअप प्लान क्या है और कितनी जल्दी आपको लगता है ये सीएए इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, दो बातें। डेमोक्रेसी के अंदर जवाबदार विपक्ष होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी परिपक्व होती है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, डेमोक्रेसी की खूबसूरती उसमें है कि जवाबदार विपक्ष हो। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर विपक्ष ने अपनी जवाबदारी ख़त्म कर दी। वो मिसलीड कर रहा है समाज को, देश को। सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके पीछे इतना लंबा आंदोलन होता, पर लोगों ने मिसलीड किया। सिंपल सी बात है, हमारे पड़ोसी देश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग जो हमारे यहाँ शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देना है। भाई, आज हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति कौन से देश में जाएगा? यदि ये बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई, तो इसमें किसका नुकसान है? किसका नुकसान है क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें आंदोलन क्यों हुआ। इसलिए कि विपक्ष ने मिसलीड किया एक विशेष वर्ग के लोगों को। एनआरसी एमपीआर अगर उसके साथ एनआरसी विषय ही नहीं है। एनआरसी विषय असम में था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी वो। हाँ जी, लेकिन आपके पार्टी ने यहाँ भी एनआरसी के बारे में बात की है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं की। सीए के बारे में बात किया है हमेशा ही। इसको मिसलीड किया ममता जी ने जनता के बीच में। ये आप थोड़ा कैटेगरिकली हमें कह दीजिए, एनआरसी बंगाल में करने का कोई इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है? आई एम नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी पर मुझे मालूम है आज की तारीख में सिर्फ सीए के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, एनआरसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गवर्नमेंट का कमेंट्स मैं नहीं कर सकता, मैं संगठन का आदमी, और मुझे मालूम है कि सीए के बारे में हम लोग गंभीर हैं, एनआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं। এজেন্ডা একটাই, উন্নয়ন। সরকারের রিপোর্ট কার্ড হাতে দরজায় দরজায় প্রচারে রাজ্যের মন্ত্রীরা। লক্ষ্য 21-এর ভোট। বঙ্গধ্বনি প্রচার শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস।
সাফল্য প্রচারের জোড়া কৌশল। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু করেছে রাজ্য। তারই সমান্তরালে এবার তৃণমূলের বঙ্গধ্বনি ক্যাম্পেইন। 11 থেকে কি করেছে মমতা সরকার সেই খতিয়ান জনতার কাছে তুলে ধরে 4 পাতার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এবার বাড়ি বাড়ি প্রচার। রিপোর্ট কার্ড হাতে চেতলায় নিজের খাসতালুকে প্রচার করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দলের কর্মীদের নিয়ে এলাকার মানুষের দরবারে যান মন্ত্রী, তুলে ধরেন কাজের খতিয়ান। আমাদের বিচারক হচ্ছে জনগণ, আমাদের যে পরীক্ষার আগে তার কাছে আমরা কি করলাম জনগণের কাছে আমরা রিপোর্ট পেশ করব, আর পরবর্তীকালে যদি মার্কস পাই তাহলে পরবর্তীকালে আবার সরকার আমরা চালাবো। নিজের কেন্দ্র বেহালায় প্রচার শুরু করে দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বেহালার 3A বাস স্ট্যান্ড থেকে 14 নম্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল তৃণমূলের। এরপর এলাকার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। আমরা যে 10 বছর তার মধ্যে 8 বছর প্রকৃতপক্ষে কাজ করতে পেরেছি, তার শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, 100 দিনের কাজ হোক, খাদ্যশ্রী হোক, স্বাস্থ্যশ্রী হোক, রূপশ্রী হোক, কন্যাশ্রী হোক, সবুজ সাথী হোক, সমস্তটাই আমাদের যে কৃতিত্ব বা বেকারিত্ব কমাবার, কর্মসংস্থানের যে সুযোগ আমরা করে দিয়েছি তা নিয়ে জনমানসে যাওয়ার জন্য আজকের এই পদযাত্রা। উন্নয়নের এজেন্ডাকে সামনে রেখে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার সারল তৃণমূল। প্রচার হলো বিভিন্ন জেলাতেও। 21শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রচার কর্মসূচি চলবে। নিউজ 18 বাংলা।